teams, if you really analyse a lot of groups, nobody really does camps for longer than 10, 14 days, you know, and that's around the world, you know, and I've been on hundreds and hundreds of camps. I've been on so many throughout my career as a player and also as a coach. I've never done one as long as 21 days. If anything, it's too long. But when we don't have facilities, which we don't have here, we have to be thankful. And I'm thankful for the BFF for trying to like reach out to rugby people, but who are willing to provide facilities. But I just think maybe it's a little bit of a jerk and a bit of a bit of a prod to actually understand that we don't have those facilities, so we've got to try in some way, shape or form, try and like, whether it be doing joint ventures or MOUs, such as with those respective people. I just think it's really important to understand and realise that, you know, when you do get the opportunity to actually work on team spirit, you know, high pressing, you know, high lines, you know, you need a quality pitch. You can't be doing it on pitches here because the pitches in Bangladesh are not very good, they're not looked after. We could not get your important Asian 9 players in this camp. They came here. কি নতুন কি বলছে পরের সিটো How they cope up with the team in a কেমন বলছে with great difficulty. I think it's well versed of actually how we set up and how we work. I mean, I don't have a problem with the girls settling in, slipping back into like how we play. They know how we play. And I'm a big round pegs, round holes, square pegs, square holes. I don't complicate things. I keep things simple, and I want everybody to do the basics correct, work hard. You know, if you can't run around the pitch, trap a ball, pass a ball, head a ball, track runners, you know, good to anybody. And that's really the fundamentals and the basics which I sort of strive for. I think it's really important to grasp that when you work the way I work. Okay. Because the Asia Cup, you have so far from 5 to 6 practice matches. So do you think it is good enough before going to Asia Cup? Well, it depends on when you say, you know, we've got 2 games against similar opposition. I've never been a big fan of it. I don't really believe in it. I think it's sometimes a little bit, it sort of nullifies your outcomes. So I look at Thailand as one opportunity, it's one game, because it'll be obviously a practice game and it'll be a full international game. And they're both behind closed doors. So it doesn't have the same effect as actually when you're playing in a crowd. Big difference. So I'm hopeful that when we do, or if we do, get games, Tri-Nations. I don't believe in playing. I think when you play in Australia, if there's an opportunity to play state teams in Australia are strong. Club sides and we've had this conversation myself and Miss Kiro. Club sides in Malaysia, Singapore and Hong Kong are not strong enough. So that'd be a complete waste of time. All we want is international fixtures. Now whether that be Azerbaijan or whether that could be whoever, Iran, we need to play international fixtures of teams, of higher ranking teams, playing teams such as Malaysia, Singapore and Hong Kong, in my opinion, really defeats the object. আফিদা, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনাদের টিমের বেশ কয়েকজন ভুটান লিগে খেলেছেন, তো আপনাদের সঙ্গে একটা লম্বা সময় তাদের কোনো প্র্যাকটিস, আপনারা যারা ক্যাম্প করেছেন তাদের সঙ্গে সিঙ্ক করাটা একটু চ্যালেঞ্জিং হবে কিনা? যারা আসলে দীর্ঘদিন ভুটান লিগে খেলেছে আপনাদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে পারেনি, এই ম্যাচের জন্য সেই সিঙ্ক করার যে ব্যাপারটা, ব্যালেন্স করা, এটা আসলে কতটুকু চ্যালেঞ্জিং হবে? আমরা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পে ছিলাম, এটা গত 7-8 বছর ধরে। ওনারা তো মাত্র কয়েক মাস গেল, আমাদের বন্ডিংটা এখনো আছে। ওনারা যে কয়েকজন এসেছিল আগে, তাদের সাথে আমরা 2 দিন প্র্যাকটিস করেছি, দেখছি আগের মতনই আছে, তো চ্যালেঞ্জিং সেরকম মনে হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ রিসেন্ট ফার্স্টে একটা জয়ের ধারার ভিতরে আছে, এখন কন্টিনিউ
কাছাকাছি জয়ের একটা অভ্যাস তৈরি করে ফেলছে। তো আশা করবো থাইল্যান্ডে হয়তো সেটা আপনারা অব্যাহত রাখবেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই জয়টা এশিয়ান কাপে বড় বড় দলগুলোর সঙ্গে খেলার জন্য আপনাদের কনফিডেন্সলি কতটা বুস্ট আপ করবে? অবশ্যই কনফিডেন্স বাড়বে, কারণ আমরা যত বেশি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবো আমাদের অভিজ্ঞতা হবে, ভুল থেকে শিখবো, সেটা যেন আমরা অস্ট্রেলিয়াতে যেন কাজে লাগাতে পারি, আমাদের অবশ্যই কনফিডেন্স বাড়বে। আমার প্রশ্ন আছে কেন কাছে আপনারা তো অনেক কষ্ট করতেছেন, যে আগে আগে পাঠাচ্ছেন, খেলা 25 তারিখে আজকে পাঠাচ্ছেন, ভালো প্র্যাকটিস করতে পারেন বা জর্ডানও পাঠাইছেন। একটা হিসাবে দেখি যে আসলে ধরেন আপনার যেমন লাওসে গেছিল টিম, যখন আমরা কিন্তু কোয়ালিফাই করছি, খুব ভালো কথা, কিন্তু একটা ম্যাচ 6 গোলে হারলো, হারের পরে আমরা কোনো কোচের কোনো বক্তব্য পাইলাম না, কোচ গোল খাইতেই পারে। তারপরে আবার জর্ডানে আমরা যেটা লাস্ট ম্যাচ যেটা হলো বা এই চাইনিজ টিমের সাথে 5 গোলে 5-0 গোলে হারলো, এখানে কোনো কোচের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এই যে বিষয়গুলো আপনি এটা দেখবেন যে আসলে কি কোচ প্রতিক্রিয়া দেয় না, খেলা তো হার জিত থাকতেই পারে, তো কোচ প্রতিক্রিয়া দিলে সমস্যা কোথায়? জিতলে পারতো আছে, হারলে পাচ্ছে না। স্পোর্টিং মনোভাব থাকতে হবে, তাই না? একটা প্রফেশনাল আপনার স্পোর্টিং মনোভাব, এটা কোনো ইয়ে দিচ্ছে না। চাইনিজ সাইডে তো অনেক কেস প্রবলেম লাউসে যে খেলাটা হয়েছে আপনার দক্ষিণ কোরিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন আমরা বুঝি, সেই জায়গায় আমরা প্রথমে 1 গোল দিলাম, 6 গোল খেলা, কারণটা কি কোচ আপনার হাইলাইট ডিফেন্স খেলাইছে, তখন আমাদের সামনে তো যাই নাই, আমরা তো জানতে চাই ভালো কেন কোচের ব্যাখ্যা দিবে না, কোচ কোনো মন্তব্যই নেই। এবং লাউ যাওয়ার সময় কোচ কিন্তু আপনাকে পড়াশোনা ইয়ে করে, সে জায়গায় কোচ কিন্তু আপনার অন্য ড্রেসে গেছে, যে কারণে কিন্তু পড়াশোনা করছিল না। বুঝছেন, এই বিষয়গুলো আপনারা দেখেন কিনা, কোচের বিষয়গুলো? অবশ্যই কোচ কেন মানে রিয়াকশন দিবে না, অবশ্যই দিবে। ঠিক আছে, আপনি যখন বললেন আমি অবশ্যই যে দুজনের নাম মেনশন করলেন ওনাদের সাথে আমি ডেকে কথা বলবো। অবশ্যই কোচের ওপিনিয়ন থাকতে হবে, সেটা তো আপনারা জানবেনই, এটা অবশ্যই থাকতে হবে, আমি দেখবো। আমার একটা জানার ছিল, আমরা তো আরো আগে ওই যে 4 মাসের একটা প্ল্যান ছিল যে 6টা ম্যাচ, এটা কোনো চেঞ্জ হলো কিনা বা যদি এইটা যদি আবার একটু রিপিট করতে, যে 3 মাসে তো থাইল্যান্ডের সাথে খেলতে যাচ্ছে, তারপরে একটা ট্রাইনেশন নাই নভেম্বরে হওয়ার কথা ছিল, তারপরে পরিস্থিতি নিউজিল্যান্ডের সাথে করা যায় কিনা, এটা যদি মানে সর্বশেষ আপডেট ওইভাবে কমপ্লিট আপনাকে বলতে পারবো না, মানে এই কাজগুলো তো আসলে অনগোয়িং আমরা করতেছি, যেগুলো ফাইনাল হয়েছে আমি সেটাই বলি। যেমন থাইল্যান্ড ফাইনাল হয়েছে, ফাইনাল খেলতে যাচ্ছে, একইভাবে নেক্সট মান্থের শেষে আমরা ট্রাইনেশন খেলবো ঢাকাতে, সেটা ফাইনাল, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। তারপরে ওরা ফিরে আবার চলে যাবে ইপিজেডে, আবার ট্রেনিং এর জন্য চলে যাবে ওখানে 3 তারিখে তো ফিরে ওরা মাঝখানে থাইল্যান্ড থেকে আসার পরে 3 দিনের একটা ব্রেক থাকবে, দেন ওরা আবার ইপিজেডে যাবে, হ্যাঁ যাবে, সেখানে ট্রেনিং করবে, আবার ফিরে আসবে ট্রাইনেশন খেলার জন্য। তারপরে ইপিজেড আছে, প্লাস আমি আরেকটা জিনিস অলরেডি কাজ করতেছি, মালয়েশিয়ার সাথে পিটারের সাথে একটু আগে মিটিং করছিলাম, মালয়েশিয়াতে ওদের জন্য একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছি, প্লাস প্র্যাকটিস ম্যাচ। এখন ডিপেন্ড করবে পিটার সেটাকে যদি লাইক করে, কারণ কোচের প্রায়োরিটি আগে, কোচ তো টেকনিক্যাল জিনিসগুলো ভালো জেনবে। হ্যাঁ তো ওইটা ওর সাথে আমি যতটুকু আমি অ্যারেঞ্জ করেছিলাম সেটা আমি আপনাকে জানাচ্ছি। ওর সাথে আমি একটু আগেই কথা বলেছি, ওর প্রেফারেন্স মালয়েশিয়া না, ও দীর্ঘদিন মালয়েশিয়াতে ছিল, মালয়েশিয়ার ফ্যাসিলিটিস অন্যান্য জিনিসগুলো জানে, যে কারণে ও চাচ্ছে যে মালয়েশিয়া বাদ দিয়ে আরেকটা। তো যেহেতু আমি এতদিন মালয়েশিয়া নিয়ে কাজ করছি, এখন ওর সাথে কথা বললাম, এখন আবার চেঞ্জ করবো, এইভাবে আছে। আমাদের অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যেতে যেতে আরো 2-3টা প্র্যাকটিস ম্যাচ হবে। আজারবাইজান কনফার্ম, এটা আমি জানি, ভিয়েতনাম কনফার্ম কিনা শিওর না। হ্যাঁ আজারবাইজান ন্যাশনাল টিমে যারা ভুটানে আছে, যারা এই স্কোয়াডে নাই, তারা খেলবে, এটা শিওর। আর অন্য প্লেয়ার 17 থেকে কিছু যাবে, প্লাস আরো অন্যান্য কিছু যাবে, এটার সম্ভাবনা কম, কারণ ওরা তো অন্যভাবে ট্রেনিং। সিনিয়র থেকে যারা ভুটানে আছে এই কন্টিনজেন্টে নাই, তারা খেলবে, ওই 6 জন খেলবে। কালেক্টিভলি কবে থেকে আসলে যেটা
30 জন প্লেয়ার বা 35 জন প্লেয়ার একই সাথে অংশ মানে ও যেটা করাইতে চায় বা যে ওদের কন্ট্রাক্ট ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাবে। ওকে আমরা তাহলে সমান না, কারণটা নভেম্বর শেষ, কারণটা ডিসেম্বর। সানি ভাই লাস্ট কোশ্চেন। আমার কোশ্চেন কোন আপনাকে দেখুন আপা এই যে আমি এখানে ন্যাশনাল টিম এশিয়ান কাপ পর্যন্ত খুবই ব্যস্ত, তাদের ক্লাবকে ব্যস্ত রাখতে খুবই ভালো, কিন্তু ন্যাশনাল টিমে যারা আসবে পাইপ লাইন তৈরি করার জন্য আপনারা লিগটা এখনো তাদের লিগটা নিয়ে কি ভাবতেছেন? লিগ পাইপলাইন মানে ওমেন্স সেক্টর হবে লিগটা তো জরুরি, ওই লিগটা নিয়ে কি ভাবতেছেন? লিগ তো হবে ডিসেম্বরের 15 তারিখ থেকে, আমি বললাম তো ফার্স্ট লেগ এবার ডাবল লিগ হবে, ফার্স্ট লেগ ডিসেম্বরের 15 থেকে হবে আর সেকেন্ড লেগ জানুয়ারিতে। ঠিক আছে, ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সব উপস্থিত হওয়ার জন্য।